مرحبا رمضان مرحبا رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات
وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. پس تم ہماری یاد رکھو تو میں بھی تمہارا ذکر خیر کیا کروں گا، اور میرا شکریہ ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو. اے ایماندارو، مصیبت کے وقت صبر اور نماز کے ذریعے سے خدا کی مدد مانگو. بے شک خدا صبر کرنے والوں کا ہی ساتھی ہے. اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے انہیں کبھی مردہ نہ کہو، وہ لوگ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک سے اور مالوں سے اور جانوں سے اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑی تو وہ بے ساختہ بول اٹھے، ہم تو خدا کے ہی ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر واپس جانا ہے. خوشخبری دے دو کہ انہی لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ناظرین، مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی، اور میرے ساتھ ہیں سیدہ ہرا شیرازی. پروردگار عالم کا لاکھوں کروڑوں مرتبہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ ساعتیں، یہ رحمتوں کی اور برکتوں کی ساعتیں نصیب فرمائیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، جو یقیناً ایک خوش نصیبی ہے کہ اس مہینے میں ہم لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکتے ہیں. خالق کائنات کی بارگاہ میں شکر گزاری کے ساتھ ہی یہ تذکرہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کے طفیل خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے پالنے والے، آج پوری انسانیت جس مصیبت کا شکار ہے، جس وبا کا شکار ہے، پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، اس مبارک مہینے کا واسطہ، اس مبارک مہینے میں نازل ہونے والی اپنی مقدس کتاب کا واسطہ، ساری عالم انسانیت کو اس سے نجات عطا فرما. لیکن جو ایک خاص بات ہے وہ آج کے حالات ہیں جو تمام لوگ جانتے ہیں، اور اسی کے تناظر میں گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. ایک دعا خاص جو آج کی اس ابتدا میں سحری ٹرانسمیشن میں ہم کر رہے ہیں کہ اے پالنے والے، تو جلد از جلد اس قائم آل محمد کو اذن ظہور عطا فرما جو تمام عالم انسانیت کا نجات دہندہ ہے، اور اسی کی آمد پر ساری عالم انسانیت امن و سکون پائے گی اور دنیا عدل و انصاف سے اس طرح بھر جائے گی کہ جیسے اس کی آمد سے قبل پریشانیوں کا شکار ہوگی، ظلم و جور کا شکار ہوگی. تو آج کی سحری ٹرانسمیشن میں ہم دعا کے ساتھ ابتدا کر رہے ہیں کہ اے پالنے والے، تو ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے اندر مثبت تبدیلی لے کے آئیں، اور یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا سکیں کہ جب زمانے کے امام ظہور فرمائے تو ہم ان کے سامنے پیش ہو سکیں. آج پہلی رمضان المبارک ہے. تمام سننے والوں کی خدمت میں میری طرف سے اور سچ ٹی وی کی جانب سے بہت بہت مبارکباد. آج ہمارے ساتھ بہت ساری معزز شخصیات موجود ہیں. میں ایک ایک کا تعارف کرواتا جاؤں گا، اور یقیناً کہ آپ ان لوگوں سے واقف بھی ہیں، اور ان کی آمد ہمارے لیے نہایت ہی فخر کا باعث ہے. یہ تشریف لائے اپنی انتہائی مصروفیات میں سے وقت نکال کر. ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں. ان کی موجودگی ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے اور باعث برکت بھی. سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا انتہائی واجب الاحترام ہمارے بہت ہی محترم حضرت مولانا سید اون محمد نقوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی مبارک، اور سچ چینل اور ان کے تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کی جاتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما اور موجود ہیں ہمارے لیے نہایت واجب الاحترام شخصیت، قابل احترام شخصیت، مدلل گفتگو کرنے والے مفتی
شاہ حسین گردیزی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی آج کی رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کو بھی مبارک ہوں۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما اور موجود ہمارے اور آپ کے سب کے ہی بہت پسندیدہ ایک جانی مانی آواز، بہت خوبصورت انداز میں اپنے دل سے ثنا خوانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں۔ ان کا یہ خاندانی ورثہ ہے، اللہ نے ان کے اوپر نظر کرم کی ہے، رسول کی نظر کرم ہے، پورا خانوادہ مدحت رسول کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک اعزاز کی بات ہے۔ ہمارے بہت ہی پیارے حضرت شفیق احمد بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ اور بہت مبارک ہو آپ کو بھی، آج کی یہ ساعتیں بہت مبارک ہوں، رمضان المبارک کا مہینہ۔ ہمارے ایک اور بہت معزز مہمان، اور ان کا یہ بھی تعارف ہے کہ یہ سال گزشتہ ہمارے پروگرام جو سیگمنٹ ہوتا ہے سچ کی آواز، اس کے ونر تھے۔ آج ہماری سیر نشریات میں تشریف لائے ہیں جناب عمران قادری۔ وہی بہت بہت شکریہ اور بہت مبارک کہ آپ تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ تمام حضرات کو اور دیکھنے والے سننے والوں کو بھی رمضان کی بہت بہت مبارک۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں، یقیناً ان کو آپ لوگ سحری ٹرانسمیشن میں دیکھتے ہیں، سحری ٹرانسمیشن کا ایک لازمی حصہ ہیں، اور ان کی خوبصورت قرت سے ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے اور ہوا کرے گا۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب فیصل محمود بڑائی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر گیا، اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیر مبارک جناب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور ان کے ساتھ ہی ہمارا ایک بہت ہی پسندیدہ سیگمنٹ، جہاں پہ مزیدار قسم کے کھانے ہمیں پکانے کو ملتے ہیں، اور کھانے کو ملتے ہیں، پکانے کو نہیں، کھانے کو ملتے ہیں۔ پکاتی تو سبین ہیں، ہماری شیف سبین، جو بہت مزیدار کھانے پکاتی ہیں، آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ شیف سبین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عمران بھائی، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، اللہ بہت کا بہت شکر۔ مبارک ہو رمضان المبارک کا مہینہ۔ جی خیر مبارک، اور تمام لوگوں کو میری طرف سے بھی مبارکی، بہت بہت مبارک ہو سب کو، بڑی دیکھنے بڑی والوں کو، تیزی ہمارے سے، ناظرین کو۔ زبردست۔ بس آپ کی جانب آئیں گے، میں جلدی سے اپنے اسپانسرز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جن کا تعاون ہمیں حاصل رہتا ہے، اور جن کے تعاون کے بغیر یقیناً یہ نشریات پہنچانا آپ تک ذرا سا دشوار ہو جائے گا۔ میں شکر گزار ہوں حبیب آئل مل، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے اور ان سے ہمارا دل جڑتا ہے، تو ان کا ذکر بھی ہمیں یاد رہتا ہے۔ حبیب آئل مل، ملکہ فوڈز، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کاروان امیر حمزہ، ان تینوں کے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ پروردگار عالم ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ ہم چاہیں گے ذرا پتہ کریں کہ آج کیا ہے کچن میں، کیا مصروفیات ہیں۔ جی السلام علیکم سبین، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، میری اللہ جانب کا سے بھی بہت بہت رمضان المبارک کی مبارکباد آپ کو۔ میں آج کچن میں، کیونکہ ہمارے پاس ملکہ فوڈ ہے اور ملکہ کے مسالے جات ہیں، ملکہ کے بہت ساری ورائٹیز ہمارے پاس ہیں، تو بسم اللہ جو ہے وہ ہم کڑھائی سے کر رہے ہیں، چکن اچھا کڑھائی سے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ پلس یہ کہ مسالہ جو ہے ہمارے پاس ملکہ فوڈ کا ہو، تو آپ کو پتہ ہے پھر تو وہ سونے پہ سہاگا والی بات ہو جائے گی۔ زبردست۔ اس کے ساتھ ہی حبیب کوکنگ آئل ہے، حبیب بناسپتی ہے، جس کے اندر جو ہے ہم اپنی ریسیپی بنا رہے ہیں، تو میں اس کو شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، اگر آپ۔ اچھا، تو ملکہ مسالہ کی کڑھائی بنا رہی ہیں؟ ملکہ مسالہ کی کڑھائی ہے، ساتھ میں حبیب کوکنگ آئل استعمال کر رہی ہوں۔ اچھا، ملکہ کڑھائی کے ساتھ ساتھ مسالے جات بھی ہیں ہمارے پاس، یہ بہت سارے، جس میں ہلدی پاؤڈر ہے، پسی ہوئی لال مرچ ہے، ساتھ میں ان کی ایک بہت ہی اچھی سی ایک پروڈکٹ ہے جس کے اندر لہسن اور ادرک کا پیسٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم اس میں استعمال کریں گے۔ تمام انگریڈینٹس اس کے اندر موجود ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے شامل کر کے، اور بہت جھٹ پٹ کڑھائی بنے گی۔ واہ واہ، جھٹ پٹ کڑھائی بن جائے گی۔ کچن کی ملکہ، ہر چیز ملکہ مسالہ، کچن کی ملکہ، ملکہ مسالہ۔ چلیں جی، آپ کڑھائی تیار کریں، اور جسمانی غذا کا بندوبست ادھر ہوگا، اور یہاں سے ہم روحانی غذا کا آغاز کر رہے ہیں۔ یقیناً ہمارا سیگمنٹ علم و عمل، جو سال ہر سال سے ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہے اور لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ آج ہمارے درمیان علماء کرام موجود ہیں، تو اس سے قبل کہ میں ظاہر ہے کہ گفتگو کا آغاز کروں، میں چاہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب شاہ حسین گردیز صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، کچھ رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے گا، اور ہم اس موقع پر خدا و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، شکر گزاری کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا کتنا حکم دیا، اور کس طرح ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری سعادت مندی ہے
اور اس رب ذوالجلال کا فضل و احسان ہے کہ ماہ رمضان المبارک ایک دفعہ پھر ہمیں نصیب ہوا. بے شک. بے شک. کہ رمضان کا ایک روزہ رکھنا اس کا اتنا درجہ ہے کہ آدمی سارا سال روزے رکھتے رہے تو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. واہ. تو اس کا موقع اللہ جل جلالہ نے ہمیں زندگی عطا فرما کر ایک دفعہ پھر دیا آپ نے. سبحان اللہ. قرآن حکیم فرقان حمید نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے نبیوں کو تعلیمات دیں جہاں، تو ان تعلیمات میں روزے کا عمل بھی ان کا حصہ تھا. سبحان اللہ. تو گویا روزہ جو ہے آدمی کی روحانیت کو بڑھاتا ہے. سبحان اللہ. جہاں روزہ جسمانی صحت کو قوت دیتا ہے تو اسی طریقے سے انسان کی روحانیت کو بڑھاتا ہے اور اللہ جل جلالہ کی طرف اس کا لگاؤ پیدا ہوتا ہے. اور اگر وہ چاہے تو کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے، کھا پی بھی سکتا ہے، مگر اس کا تقوی، اس کا طہارت اور اسی طریقے سے اس کی روحانیت اس کو اس طرف توجہ دلاتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس کا یقین محکم اس پر ہوتا ہے تو لہذا لوگ دیکھیں نہ دیکھیں اس کے لیے برابر ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور وہ اب اپنے رب ذوالجلال کی اطاعت میں لگا ہوا ہوتا ہے. تو روزہ رکھنا جو ہے اللہ جل جلالہ کی دی ہوئی قوت ہے، اس کا ایک شکریہ ہے بے شک. کہ ہم اس کے لیے اتنا وقت بھوکے اور پیاسے رہ سکتے ہیں. اللہ جل جلالہ نے انسان کو بڑی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور بہت کثرت سے عطا بے فرمائی ہیں. شک. بے شک. خود اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ چاہو کہ ان نعمتوں کو شمار کرو تو آپ ان کو شمار نہیں کر سکتے. بے شک. یہ انسان کی حیات، اور پھر اس کے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنا کے رکھی ہوئی ہے اور اس کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ انسان کے لیے ہے. اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو کچھ اس زمین میں ہے اے انسان وہ سارا تیرے لیے بنا ہے. اللہ اکبر. تو اب اس زمین میں اور اس آسمان کے درمیان کیا کیا چیزیں ہیں وہ بھی ہیں زمین سے اگنے والی چیزیں، پھر یہ زمین کا نقشہ، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ سارے کے سارے انسان کے لیے ہیں کہ انسان ان کے اوپر اپنی برتری قائم کرے اور ان ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور وہ اس طریقے سے آگے بڑھے. ابھی قاری صاحب نے جو قرآن حکیم کی آیات تلاوت فرمائی ہیں تو ان میں انہوں نے یہ بات، یہ آیت بھی تلاوت فرمائی ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد. میں تمہیں یاد کروں. سبحان اللہ. اور سبحان جب اللہ. انسان جو ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ جل جلالہ اس کو، یا تو وہ سبھی کو رکھتے ہیں، کوئی اس سے علم اور اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کو جب کوئی یاد کرتا ہے تو اللہ اپنی نظر رحمت اس کے اوپر فرماتا ہے. بے شک. بے شک. اور اس کی تائید کے لیے اللہ جل جلالہ ساتھ میں ارشاد فرما رہے ہیں وَاشْكُرُوا لِي، تم میرا شکر ادا کرو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ جی. ہم لوگ سادے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں اور ایک ڈکار لگاتے ہیں اور پھر اس وقت کہہ دیتے ہیں الحمدللہ، تو ہم سمجھتے ہیں شکر ادا ہو گئے. شکر نہیں، یہ شکر ادا نہیں. شکر یہ ہے کہ اس کی نعمت آپ نے استعمال کی ہے اور یہ آپ کی حیات کا ذریعہ ہے، آپ کے فوائد جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں. تو جو اس نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اپنے نبی کے ذریعے، اس طریقے کے مطابق زندگی سبحان اللہ. گزارو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے سبحان اس اللہ. طریقے کے مطابق اس رب العزت کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے اور اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. اور جب وہ فرماتا ہے کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھو، جب اس نے کہا یہ تمہارے اوقات عبادت ہیں ان میں وہاں کھڑے ہو جاؤ، اور جب وہ کہتا ہے کہ اپنا مال لوگوں کو دو تو وہ اٹھا کے مال دے دو. مت دیکھو کہ اس سے کیا نقصان ہوگے، نقصان نہیں، اس کے فوائد ہی فوائد ہیں. تو اس طریقے سے ایک انسان جو ہے وہ زندگی گزارے تو اس حساب سے گزارے کہ جیسا اس نے فرمایا ہے یہ ہے شکر گزاری. سبحان اللہ. اور پھر اللہ سبحان جل جلالہ سبحان ساتھ میں یہ بات بھی ارشاد فرماتا ہے
کہ वशकुरूली वला तकफुरू, कि नाशुक्री ना करो। क्यों कि नाशुक्री जो है इससे तुम्हें नुकसान होगा, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं। वाह इससे तुम्हारा नुकसान होगा कि अल्लाह जल जलालहू अपनी नेमतें कम कर देगा, वाह कि वो नाशुक्री कौम जो है उसको अल्लाह जल जलालहू अपनी नेमतों से इतनी फरावानी के साथ सरफराज नहीं फरमाता। और ये बात इसलिए है कि अल्लाह जल जलालहू ने एक दूसरे मकाम में कुरान हकीम में फरमाया है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र का तरीक़ाकार इख्तियार करोगे, मेरी इताअत करोगे, मेरी फरमाबरदारी करोगे, मेरे नबी की बात को कबूल करोगे, मेरे नबी ने जो तरीका इख्तियार किया है उस तरीके को इख्तियार करोगे, उनकी पैरवी करोगे, उनकी सुन्नत पे चलोगे, तो मैं इन नेमतों को और ज्यादा बढ़ाता चला जाऊंगा। और ज्यादा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ज़िक्र हो रहा है कि परवरदिगार आलम का शुक्र कैसे अदा किया जाए। अभी मुफ्ती साहब ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत से इस्तिफ़ादा करते हुए बयान फरमाया कि खुदा कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं अल्लाह तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। नाज़रीन किराम, जब हम खुदा का ज़िक्र करेंगे तो अपनी महदूद सलाहियतों के ज़रिए, लेकिन वो खुदा की ज़ात है, जब वो हमारा ज़िक्र करेगी तो अपनी लामहदूद ताक़तों के ज़रिए, लामहदूद सलाहियतों के ज़रिए। जिन हस्तियों के सदक़े से आज हम यहाँ पर बैठे हैं और उनका ज़िक्र कर रहे हैं, जिस तरीक़े से इन्होंने अल्लाह का ज़िक्र किया, कायनात में किसी ने इस तरह से खुदा का ज़िक्र नहीं किया, तभी परवरदिगार आलम ने आज तक इनके नाम को बाकी रखा और क़यामत तक खुदा इनके नाम को बाकी रखेगा। सुभान अल्लाह। आज रमज़ानुल मुबारक की ये सातें हैं जिसमें हम रमज़ानुल मुबारक की रहमतें और बरकतें समेट रहे हैं। साथ साथ खुदावंद आलम का शुक्र कैसे अदा किया जाए, उसकी इतनी नेमात है कि ज़िंदगी के हर हर लम्हे, हर हर साथ खुदा का शुक्र अदा करते रहें तब भी कम है। कुरान मजीद में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, जैसे कि खुदा के नबी हज़रत सरकार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा, जो कि यासीन है, बशीर है, नज़ीर है, सिराज मुनीर है, इश्क़ अव्वल, ख़ल्क़ अव्वल, नूर अव्वल, हुस्न अव्वल, वो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह कुरान मजीद में फ़रमाता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम शुक्रगुज़ार बनते हो या नाशुक्रे बनते हो। मैं क़िबला मौलाना ओन मोहम्मद नकवी साहब की जानिब अपने सवाल को लेकर आऊँगी कि मौलाना साहब, हम इबादतें तो करते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा तरीक़ा है जो आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमें बयान फरमाया, जैसे कि हज़रत अल्लामा इक़बाल भी इरशाद फरमाते हैं कि सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुज़र गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। तो खुदावंद करीम, खुदावंद मुताल ने किस तरह से हमसे, वो कैसे चाहता है कि हम खुदा का शुक्र अदा करें, और उसने कुरान मजीद में बयान फरमा दिया। कुरान मजीद में वो कौन सी आयात हैं जिसमें परवरदिगार आलम ने शुक्र अदा करने का सलीक़ा और तरीक़ा हमें सिखाया, और इसके साथ ही बयान फरमा दीजिएगा कि आइम्मा मासूमीन अत्हार अलैहिमुस्सलाम ने हमें शुक्र के हवाले से क्या तालीमात बयान की। क़िबला, इसमें एक इजाफ़ा और कर लें, चूँकि आज पहली रमज़ान की सहरी है, तो माह रमज़ान की फजीलत पहले बयान फरमा दीजिए। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा जज़ाए खैर दे आपके इस चैनल को और आप सबको, कि जिस अंदाज से इब्तदा हुई है, जब इब्तदा ऐसी है तो इंतहा कैसी होगी, कि अल्लामा शाह हुसैन गर्देज़ी साहब ने जिस अंदाज से उन आयात की तशरीफ़ फरमाई जो हमारे कारी साहब ने तिलावत फरमाई, और उसमें अल्लाह ताला वो अल्लाह के सारी कायनात जिसके लिए सजदा गुजार हो जाए तो उसकी अज़मतों में इजाफ़ा नहीं होता। वाह। और कोई भी खुदा न खास्ता उसका शुक्र अदा करने वाला न हो, कोई भी उसको कोई सजदा न करे, तो उसकी अज़मतों में कमी वाक़ई है। बेशक वो अल्लाह ये ख़ुद कुरान में फरमा रहा है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। सुभान अल्लाह। आप अंदाज़ा फरमाइए कि वो अल्लाह अपनी मखलूक से ज़िक्र की तमन्ना कर रहा है कि तुम मेरा ज़िक्र करो तो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। और फिर उसके साथ साथ, जैसे कि अभी अल्लामा शाह हुसैन साहब ने बेहतरीन तशरीफ़ फरमाई कि अगर तुम ज़िक्र करोगे तो उसके बाद क्या होगा कि मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा करूँगा, मैं तुम्हारी तमाम तर, और जैसे कि आपने सवाल फरमाया कि ये माह मुबारक जिसे खाली रमज़ान नहीं कहना चाहिए,
बल्कि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इसको रमज़ान खाली ना कहो, क्योंकि ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है, लिहाजा इसे रमज़ानुल मुबारक कहो, माह सियाम कहो, रमज़ान का महीना खाली ना कहो बल्कि मुबारक उसके साथ लगाओ, क्योंकि अल्लाह के नामों के साथ मुबारक का लफ्ज़। और जैसा कि रिवायात में मिलता है कि रजब का महीना मौला अली अलैहिस्सलाम का महीना है, शाबान मौज़म का महीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, और वो अल्लाह जो सारे महीनों का खालिक है, वो अल्लाह जो ज़र्रे ज़र्रे का खालिक है, वो एक महीने को अपनी तरफ निस्बत दे रहा है, जबकि हर महीना ही उसका ही है, हर चीज़ का खालिक है, हर महीना उसी का है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो इस महीने को अपनी तरफ निस्बत दे, वाह, इसका मतलब ये हुआ कि सारे महीनों की फजीलतें एक तरफ और माह मुबारक की फजीलत एक तरफ। इस लिहाज से अल्लाह ताला इस महीने को अपना महीना करार दे रहा है, और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि रजब का महीना नेकियों का बीज बोने का महीना है, वाह, और शाबान का महीना उन नेकियों को, उस बीज को, उस फल को, उस गोया दरख्त को माहौल प्रोवाइड करने का महीना है, हवा देने का महीना है, उसको परवान चढ़ाने का महीना है। और माह मुबारक रमज़ान, जिसे रमज़ानुल मुबारक कहते हैं, वो फल खाने का महीना है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि इस महीने में, इस महीने को मामूली ना समझें, इसके ख़ुद शाबान मौज़म में जी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था, जिसे खुतबा शाबानिया कहा जाता है, और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दरमियान जब सरकार ने वो खुतबा बयान फरमाया था, तो उसमें अगर उस खुतबे की एक एक शिक पर आप प्रोग्राम करें तो उसमें काफ़ी वक्त चाहिए। सरकार फरमाते हैं कि ये जो आने वाला महीना है, जो अल्लाह अपनी तरफ निस्बत दे रहा है, जिसे रमज़ानुल मुबारक कहा जाता है, इसकी दिन सारे दिनों से अफजल, वाह, इसका महीना सारे महीनों से अफजल, वाह, इसकी सातें सारे सातों से अफजल, वाह, इसके लम्हात तमाम लम्हात से अफजल, और इसे शहरे खुदा कहा गया है, यानी अल्लाह का महीना। अब जाहिर है कि इसमें जैसे कि आपने फजीलत की बात की, सांस लेने का भी सवाब है। अल्लाह अकबर। रोज़ा रख के बंदा सो जाता है, सोने का सवाब कहीं भी नहीं है सिवाय माह मुबारक में रोज़ा रख के। एक एक सांस, एक लम्हा, एक एक आन का सवाब है इस महीने में। और जैसा कि इसको बहार कुरान का महीना कहा जाता है, इसलिए इसमें कुरान मजीद का नुज़ूल है, और सिर्फ कुरान मजीद का नहीं, चारों आसमानी किताबें इसी महीने में नाजिल हुई। बड़ी तेज़ी से जनाब वापस आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, आप लोग हमारे साथ छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ये बड़ी अहम बात। जी हाँ, ये बड़ी अहम बात। चारों हम जब आगे किसी प्रोग्राम में अर्ज करेंगे कि चारों किताबें किस किस दिन नाजिल हुई हैं, मसलन तौरात रमज़ान के किस महीने में, ज़बूर रमज़ानुल मुबारक के किस दिन में, इसी तरह ज़बूर और इंजील किस किस दिन में इस माह में नाजिल हुई है, माजी के अंबिया के दौर में। इसी तरह से इस महीने को अल्लाह ने अपना महीना करार दे के इसको समझे कूजे में समो दिया। और ये बताना मकसद है। और जहाँ तक आपने सवाल फरमाया कि आइम्मा अलैहिमुस्सलाम किस अंदाज से इस महीने को गोया इबादत के तौर पर सरंजाम दिया करते थे, और हमारी कौम को किस तरह से शुक्र की तरफ तरगीब देते थे, वो इस आयत में मौजूद है जो अभी आपने तिलावत कारी साहब ने फरमाई कि जब तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो वो नेमतों में इजाफा करेगा। और फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने वालों, इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, मदद मांगो सब्र से और सलात से। और फिर क्या है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और अल्लाह जो है वो सब्र करने वालों के साथ है। यहाँ पर अल्लामा शाह हुसैन साहब तशरीफ फरमाएं। मैं एक जुमला कहूँगा कि कुरान मजीद का एक ज़ाहिर है और एक बातिन है, फिर उसके 70 बातिन है, फिर 7000 बातिन है, फिर 7 लाख बातिन है। इस आयत की तफसीर में उलमाए मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि यहाँ ज़ाहिरी तौर पर सब्र से मुराद रोज़ा और सलात से मुराद नमाज। इसका मतलब ये हुआ कि आप नमाज
اور گویا روزے سے استعانت طلب کریں, واہ اللہ سے مدد مانگیں. واہ. اور دیکھیے صبر کیا جاتا ہے مصیبت کے وقت اور شکر کیا جاتا ہے نعمت ملنے کے وقت. واہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ صبر کی صورت میں آپ کو ملا, اور جب آپ نے اس پر برداشت کر کے, بھوک و پیاس کو برداشت کر کے صبر کیا, تو پھر اللہ نے اس کا انعام کیا دیا آپ کو کہ اللہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ فرما. سبحان اللہ. تو شکر کیا جاتا ہے نعمت ملنے پر. یہاں میں ایک جملہ عرض کروں گا علامہ صاحب کی اجازت سے, اور وہ یہ کہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند سے فرماتے ہیں کہ بیٹا میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر رہا ہوں, تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ مع الصابرین, آپ مجھے صابرین میں پائیں گے, صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اچھا, ادھر جب شب ہجرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے اپنے بستر پر مولا کائنات کو سلانا چاہتے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ یہ بستر موت کا بستر ہے, تو یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ. تو مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ سرکار آپ کے بستر پہ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں میں محفوظ ہو جاؤں گا. تو علامہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اسلام میں پہلا سجدہ ہے جو سجدہ شکر کے طور پر علی بن ابی طالب نے اس وقت کیا ہے جب بستر موت پر جا رہے تھے. تو آپ دیکھیے کہ مولا علی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا تو ان کے بیٹے نے صبر کا اعلان کیا, اور صبر مصیبت کے وقت کیا جاتا ہے, اور مولا علی نے شکر کیا کا جو سجدہ نعمت کے وقت کیا جاتا ہے, اور شکر کیا جاتا ہے نعمت کے وقت. اور اس کا صلہ کیا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی پاک کے بستر پر جو تلواروں کا گویا بستر تھا اس پہ سو کر مولا علی نے گویا نبی پاک کی جان بچائی. تو آج نسل علی میں اللہ نے نسل نبوت کو شامل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے ہیں جناب, بڑی خوبصورت ترین گفتگو ہو گئی, اور کیا اچھی بات. ایک بات کہ کب بشر واقف اسرار جلی بنتا ہے, مردے ٹھوکر سے جلائے تو ولی بنتا ہے, کوئی انسان شب ہجرت بڑے آرام کے ساتھ بستر موت پہ سوئے تو علی بنتا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور انہوں نے شعر پڑھ دیا تو مجھے اپنے والد کا ایک شعر یاد آ گیا. میرے والد مرحوم پروفیسر سردار نقوی صاحب نے لکھا تھا کہ بستر موت کے بستر پہ جو سو سکتا ہے علی ابن ابی طالب وہی ہو سکتا ہے. تو یقیناً کہ شکر گزاری کی منزلیں ہیں, اور جب شکر گزاری کی بات آ گئی تو مجھے ایک بات کہنے کا حق بھی ہے اور میرے اوپر واجب بھی ہے کہ میں اس کا تذکرہ کروں کہ شکر گزاری صرف یہ نہیں ہے کہ ایک لفظ الحمدللہ کہہ دیا. ہمارے اوپر پروردگار جیسی کوئی مشکل ڈالتا ہے تو ہم اس سے شکایت کرنے لگتے ہیں. شکر گزاری کی دو منزلیں ایسی ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی منزل نظر نہیں آتی. ایک کربلا میں جب جناب سید سجاد خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر میں جاتے ہیں, اور دوسرا مقام وہ کہ جب دربار میں علی کی بیٹی جناب زینب یہ کہتی ہیں کہ شکر اس پروردگار کا کہ جس نے ہمارے گھر کو شہادت کے لیے منتخب کر لیا ہے. اس سے بڑھ کر شکر گزاری کی کوئی منزل ہمیں نظر نہیں آتی. ہم آگے بڑھیں گے شفیق بھائی کی طرف, اور شفیق بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں. جناب والا آج پہلی سحری ہے, اگر کوئی حمدیہ کلام آپ کی طرف سے عنایت ہو تو بہت بہت شکریہ. جو موضوع چل رہا ہے اور جن آفات میں ہم گھرے ہوئے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں جی بالکل کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفات سے محفوظ رکھے اور اس کو ٹال دے. ایک ہم پیش کر رہا ہوں میں. جی بسم اللہ. اے خدا
के वादी तो मिला दे हमें सहारा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दे दे हमें सहारा। यकीनन हम सब की दुआ है, तमाम देखने वाले इस पर आमीन भी कहेंगे कि परवरदिगार आलम जल्द अज जल्द हमें इस मुश्किल से, इस परेशानी से तमाम आलम इंसानियत को निजात अता फरमाए। मस्जिदों की रौनकें उसी तरह बहाल हों जैसे पहले हुआ करती थी। परवरदिगार आलम जिस तरह चारों तरफ सन्नाटा है, बस ये देख के दिल उदास भी हो रहा है, और दुआ है कि जल्द अज जल्द पूरी दुनिया की रौनकें बहाल हो जाएं। दुआ के परवरदिगार जहाँ कहीं भी मरीज़ हैं उन सब को बहक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद सेहत कामिल और आजिला इनायत फरमा। वापस आएंगे अपने उलमा कराम की तरफ। मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमाएँ। और गुफ्तगू यकीनन शुक्रगुज़ारी के ऊपर है, और ये जो मौजूदा सूरत हाल है ये भी आपके सामने है। एक बात जहन में आती है कि आज यकीनन जदीद दुनिया जो है वो मादा परस्त दुनिया है, मटेरियलिस्टिक दुनिया है। हर चीज़ जो है वो कितने में जांची जाती, किसके पास कितनी दौलत, कितना इक़्तिदार। ज़िंदगी में आसाइशें हैं, लोगों के पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, मगर हम ये देखते हैं सुकून नहीं है। दौलत है, सुकून नहीं है। बड़ा घर है, सुकून नहीं है। इक़्तिदार है, सुकून नहीं है। तो ये सुकून की कमी क्यों है? एक पहली बात। अच्छा जी, इसी तरह हम इस सवाल को इस रुख से भी पेश कर सकते हैं कि ये जो वबा आई है इस वक्त दुनिया में, क्या इसकी वजह हमारी नाशुक्रगुजारी है कि हम खुदा की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते? तो उसने हमें एक इंडिकेशन दिया है कि उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। और ये जो आइसोलेशन का लफ्ज़ बहुत सुना, तो मैंने कहा जी ये बुनियादी तौर पर एतकाफ़ में रख दिया अल्लाह ताला ने। हम रमज़ान के 10 दिनों में एतकाफ़ में बैठते थे, उसने कहा तुम एतकाफ़ में बैठो और एतकाफ़ में बैठ के खुदा की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। लेकिन क्या लोग इससे यूँ फ़ायदा उठा रहे हैं? तो आप दोनों बातें कि क्या ये अल्लाह की तरफ से हमारी नाशुक्रगुजारी का कोई इशारा है, हम उससे माफ़ी मांगें, क्या करें, क्या किया जाए? देखिए, बात यह है कि अभी भी गुफ्तगू हुई उस पर कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने इंसान को बड़ी नेमतों से सरफराज फरमाया है, और ये बात इरशाद फरमाई है कि वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि इस कायनात में अल्लाह ने बड़ी मखलूक पैदा की है, लेकिन आदम से यानी औलाद आदम से, जिसको हम इंसान और इंसानियत कहते हैं, इससे बढ़कर कोई और मखलूक नहीं है। बेशक। और ये आसाइशें दुनिया की ये मिलती हैं, तो जब मिलती हैं तो वो आखरत की आसाइशों की कमी होती है।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम एक मरतबा जन्नतुल बकी की तरफ गए, किसी साहबी की तदफीन हुई, तो जो साहबा फौत हो गए थे उनकी आपने तारीफ़ व तौसीफ़ फरमाई, और वो साहबा जो पास खड़े थे उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हम भी ये इन्फाक करते हैं, हम भी क़िताल करते हैं, हम ये करते हैं, तो इनके दर्जात जो हैं वो हमसे बुलंद क्यों होंगे? आपने फरमाया कि इनको जज़ा नहीं मिली है, ये इस दुनिया से बग़ैर जज़ा के चले गए हैं, अल्लाहु अकबर। और आप लोगों को इसकी जज़ा मिल रही है, यानी दुनिया की आसाइशें राहतें अब आपको मिल रही हैं और इनको कुछ नहीं मिला है। अच्छा, तो ये दुनिया की आसाइशें और राहतें जो हैं ये नेक अमल की जज़ा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है एक मोमिन के लिए। मोमिन के लिए मोमिन के लिए ये तो अब बड़ा घर होना जो है ये अच्छी बात है, कुशादा घर है, हवादार घर है, ये अल्लाह की नेमत है। ये तंग गली में रहना, तंग से मकान में रहना, तो ये नहीं कह सकते कि ये भी कोई नेमत है, लेकिन जिसको ये भी मुयस्सर नहीं है उसके लिए ये भी नेमत है जो है। तो बाहर कैफ आसाइशें दुनिया की, तो ये तो इंसान को हासिल होनी चाहिए और होती हैं, और इस जदीद दौर में ज़ाहिर है बहुत सारी आसाइशें उसको हासिल हैं। अब वो एक जगह पे अपनी जगह पे बैठ के तो अपने मोबाइल पे इतने काम कर सकता है जो इससे पहले इसका तसव्वुर ही नहीं था। बिल्कुल। और इतनी आसाइश उसको अपने घर में मिल गई। बिल्कुल। और फिर जो है ना ये बिजली की रोशनी है, ये पंखे हैं, ये एसी हैं, तो ये हमें गर्मी में राहत पहुंचाते हैं, और जब सर्दी होती है तो वो गर्म करने का सामान भी मौजूद होता है। वो गर्म करने का सामान पहले भी था लेकिन उसमें ज़रा दिक्कत होती थी, और ये आसानी के साथ बटन दबाते हैं तो ये सारी नेमतें हमें हासिल हो जाती हैं। तो ये अल्लाह जल जलालहू अपने बंदों को देता है। तो ये इंसान का जो इंसान मेहनत करता है तो दुनिया में उसको ये फल मिलता है, और अगर दुनिया में न मिले तो आखिरत में तो बाहर कैफ उसके लिए है ही है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने ये दुआ के बारे में इरशाद फरमाया है कि ये कबूल होती है, बाज़ दुआएं कबूल होती हैं, बाज़ नहीं होती। तो आपने फरमाया कि आखिरत में जब जज़ाएं मिलने लगेंगी तो जो एक मोमिन की दुआएं कबूल नहीं हुई उनकी जब जज़ा मिलेगी तो वो उस वक्त कहेगा काश वो जो कबूल हुई है दुनिया में वो भी ना होती। अल्लाह अकबर। आज हमारी कोई दुआ कबूल नहीं होती तो हम नाउमीद होते हैं, परेशान होते हैं, तो लेकिन उसकी जज़ा जब हमें आखिरत में मिलेगी तो मोमिन है वो जो अमल करता है उसको उसकी जज़ा मिलती है अल्लाह की तरफ से भी, अगर वो अमल उसने अल्लाह के लिए किया है। लेकिन ये दुनिया के बारे में अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई है कि यहाँ अपनी हरकत जारी रखो, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, यहाँ जद्दोजहद जो है ना वो जारी रहेगी, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे रोज़ी के लिए, रिज़्क़ के लिए, और जो दूसरी चीज़ें आदमी हासिल करना चाहता है तो उनके लिए एक जद्दोजहद होती है, वो आदमी करता है और ये सारी नेमतें जो है वो उसको हासिल हो जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है इत्मीनान, तो इत्मीनान के बारे में तो अल्लाह जल जलालहू ने ये इरशाद फरमाया है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, उसके दिल को इत्मीनान होता है जो अपने दिल में अल्लाह के जिक्र को जारी रखता है और उसकी तरफ उसका दिल मुतवज्जो रहता है, तो वो इत्मीनान तो वहाँ होता है। ये बात इत्मीनान तो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में होता है। बेशक, जो वहाँ बैठेगा तो इत्मीनान उसको हासिल होगा, क्योंकि उसका दिल जो है वो अल्लाह जल जलालहू की तरफ रुख करता है, और जब उधर रुख करता है तो फिर इत्मीनान क़ल्ब हासिल होता है। वो दौलत से, औलाद से, इन चीज़ों से हासिल नहीं होता। ये तो दुनिया का जमाल है। कुरान हकीम ने खुद कहा है कि अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये एक दुनिया का जमाल है कि दुनिया में आदमी को दूसरे लोगों पर माल, दौलत और औलाद से ये बरतरी हासिल होती है। तो ये दुनिया का जमाल है। असल चीज़ जो है वो अल्लाह जल जलालहू का जिक्र है, उसकी इताअत है, उसकी फरमा बरदारी है। अब रह गया मसला ये जो आफात आती हैं, तो क्या ये एक मोमिन जो है उसके गुनाह का वो है? ये बड़ा एक जनरल परसेप्शन है लोगों के जहन में। बात यह है कि जो भी कोई मुसीबत इंसान को पहुंचती है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की हदीस है, तो वो उसके किसी न किसी अमल में कोताही की वजह से पहुंचती है कि वो अमल वो वैसे नहीं कर पाता जैसा उसको अमर किया गया है, तो इसलिए उसकी उस कोताही की वजह से उसको दुख और तकलीफें पहुंचती है। लेकिन ये दुनिया में होता रहता है, दुनियावी लिहाज से भी और दीनी लिहाज से भी। बाज़ औक़ात ज़िंदगी में एक वक्त होता है एक काम करने का, तो उस लम्हे में आदमी कर ले तो उसकी रज़ा भी हासिल हो जाती है, आदमी बुलंद वाला हो जाता है। उसकी मिसाल मैं आपको दूं कि वो
کہتے ہیں کہ غازی علم دین جو ہے اس پر بڑھائی کا ایک لمحہ آیا تھا اور اس نے اس کو ضائع نہیں کیا، اس نے اس وقت اس پر عمل کیا تو وہ آنن فانن جو ہے وہ بلندیوں پر پہنچ گیا۔ تو اس طریقے سے انسان کی زندگی میں لمحات آتے ہیں کہ وہ بہت بلندی پہ جا سکتا ہے، مگر اگر وہ ان لمحات کو کام میں لائے اور اگر وہ ان کو کام میں نہ لائے تو پھر وہ جو ہے نا ناکام ہو جاتا ہے۔ تو مصیبتیں اور تکلیفیں آتی رہتی ہیں، اور ابھی جو آیات پڑھی گئی ہیں من الخوف والجوع اس میں آپ دیکھیں کس طریقے سے اللہ جل جلالہ نے نفس کی بات بھی کی اور پھر جو نا ثمرات کی بات بھی کی۔ چیزوں کا تذکرہ ہے، ان چاری چیزوں سے آزمایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کے اوپر خوف طاری ہے، کچھ لوگوں کے اوپر بھوک طاری ہے۔ جو آزمائے جاتے ہیں اصل میں وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، واہ واہ، وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہم جیسے چھوٹے لوگ نہیں ہوتے، ہم نہیں آزمائے جاتے۔ ہمارے سامنے جو تکلیف آتی ہے وہ ہماری خطا کی وجہ سے آتی ہے، اور ان کے اوپر جو تکلیف آتی ہے وہ ان کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور اس مرتبے میں اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کے لیے ہیں، اور پھر جو ان کے قریب ہیں، پھر جو ان کے قریب ہیں۔ اب حساب لگاتے جائیں تکلیفوں کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء کے قریب کون کون لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک تکلیفیں ہیں، لیکن بعض اوقات انسان جو ہے وہ اپنے لیے خود تباہی کا سامان کرتا ہے۔ تو یہ جو مصیبت اس وقت آئی ہوئی ہے تو کیا یہ قدرتی آفت ہے یا یہ مصنوعی آفت ہے؟ تو اس کے بارے میں ابھی تک لوگوں میں چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں۔ تو ہر کیف جو بھی صورتحال ہے اگر مصنوعی ہے تو یہ ہمارے جو ہے نا اپنے کمائی ہوئی ہے، تو اس آفت سے ہر کیف اب بچنے کی تدبیر ہونی چاہیے، اور بچنے کی تدبیر جو ہے وہ آدمی کو ہر تکلیف سے، جیسے بیماری کا علاج ہے تو اب بیماری کا علاج ہے تو ایک اس کی پرہیز بھی ہے۔ بالکل۔ تو اب جب یہ پرہیز ہے اور یہ اس کا علاج ہے تو وہ جتنی چیزیں ہیں وہ بروئے کار لانی چاہیے تاکہ ہمارا نظام، وہ نظام جس کو ہم بحال کرنا چاہتے ہیں، ہماری مسجدیں آباد ہوں، قرآن حکیم کی تلاوت کی آوازیں اس میں آئیں۔ مولانا نے بڑی اچھی بات کی، اور ان تدابیر کی طرف بھی میں آؤں گا، اور دونوں سے یہ سوال قبلہ کے لیے بھی ہے جو بھی مولانا سے ہوا، یہ قبلہ کے لیے بھی ہے۔ ہم جائیں گے ذرا کڑھائی کی کچھ خیریت معلوم کر لیں اور پتہ چلے، کیونکہ کڑھائی مولانا مجھے بڑی پسند ہے۔ یہ ایک خاص وجہ بھی ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ کڑھائی بنائی ٹنڈے کچھ خاص پسند نہیں ہے۔ اچھا مزیدار بات یہ ہے کہ میرے دونوں بھائی کڑھائی پکا لیتے ہیں اور مجھے پسند ہے اور میں ہی نہیں پکاتا ہوں، اور جبکہ 60 پروگرام تقریباً ان کے ساتھ ہو چکے ہیں، سیکھا کچھ بھی نہیں مگر میں نے ان سے۔ ہاں جی، یہ اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، کسی کو کڑھائی پسند آتی ہے، کسی کو کڑی پسند آتی ہے۔ چلیں جی، کڑی اب اگلا جو پروگرام کڑی کا ہوگا اس میں مولانا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک دن کڑی پکے گی اس میں مولانا ہوں گے انشاءاللہ۔ جی سبھی آج کل گھر میں تو سبھی وقت گزار رہے ہیں تو آپ بھی سیکھ سکتے ہیں، آپ کو بیگم سکھا دیں گے آہستہ آہستہ۔ اچھا سبین، کہاں تک پہنچی کڑھائی آپ کی؟ کڑھائی جو ہے وہ ہماری ہاف ڈن گوشت جو ہے چکن کا وہ ویسی جلدی ڈن ہوتا ہے، ہاف ڈن ہو چکا ہے۔ اس میں نے ٹماٹر شامل کیے ہیں، اس میں حبیب کوکنگ آئل شامل کیا ہے، ساتھ میں نے اس میں دہی شامل کیا تقریباً آدھا کپ، اور ساتھ میں اس میں جو میں نے مسالہ اسپائس جو استعمال کیے وہ ملکہ فوڈ والوں کے ریڈی مسالے ہوتے ہیں جو اس میں شامل کیے ہیں۔ اچھا میں آپ کو دکھا دوں یہ۔ اچھا سبین، کڑھائی میں تو ٹماٹر بہت سارے ڈلتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اس میں دہی شامل کی ہے آپ نے؟ دیکھیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ٹماٹر کی کوانٹٹی اگر زیادہ رکھتے ہیں اور اگر ٹماٹر مہنگے ہو جائیں تو پھر آپ اس کا آلٹرنیٹ جو ہے دہی کے ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں کے حالات کا کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ تو اگر دہی مہنگی ہو جائے تو آپ ٹماٹر شامل کر لیں۔ ٹماٹر کا ذکر کر کے نا وہ وقت یاد دلا دیا جب 400 روپے کی ٹماٹر۔ جی بالکل، اسی لیے میں نے آج کل سستا ہے، سستے میں کھا لو، بالکل بالکل دوبارہ 400 روپے کلو۔ جی تو اس میں نے ٹماٹر شامل کیے ہیں تقریباً 4 سے 5 عدد کے قریب، اور دہی شامل کیے آدھا کپ۔ بیسکلی اس میں گریوی بنتی ہے ان دونوں چیزوں سے، اور چکن شامل کیے، حبیب کوکنگ آئل شامل کیا ہے تقریباً میں نے اس میں آدھا کپ کے قریب، اور ملکہ مسالہ شامل کیا ہے۔ تمام چیزوں کو مکس کر کے اور اس کو آپ دم پہ رکھ دیں، کیونکہ اگر آپ مٹن بنا رہے ہیں، بیف بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ایک ٹائمنگ چاہیے ہوگا، آپ پہلے سے بوائل کر کے رکھ سکتے ہیں، اور اگر چکن بنا رہے ہیں تو تمام مسالوں کے ساتھ اس کو آرام سے بنا سکتے ہیں۔ اچھا سبین، مطلب یہ تھوڑی سی یونیک سی کڑھائی ہے، ابھی جب بن جائے گی تو پھر اندازہ ہوگا ہمیں کہ یہ کیسی کڑھائی ہے۔ ٹماٹر دونوں چیزیں ڈال دی، زیادہ کھٹا نہیں ہو جائے گا؟ نہیں بالکل نہیں ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ دہی کے اندر جو ہے نا وہ آپ
नमक भी आप नमक जब दही के अंदर शामिल करेंगे तो दही की जो खटास होगी वो खत्म हो जाएगी। इमरान भाई हमेशा क्रॉस मुझसे सवाल करते हैं जी। मेरे पास उसका जवाब जरूर होता है। इन्होंने कहा है कि सीख लें, मैं सीख रहा मैं हूँ। आप बिल्कुल सीखे इसीलिए करते हैं आपसे। जी बेगम से ये खट्टा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आप इसके साथ जो है ना मसाले जो इस्तेमाल कर रहे हैं मसाले जात स्पेशली हमारे जो यहाँ के ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो मसाले हैं और आपको पता है हमारे यहाँ के मसाले जात एक रिसर्च के मुताबिक जो ये एक वबा चली हुई है इस पर भी मैं थोड़ा सा बता दूँ। जी जरूर जरूर। मैं सबीन यही चाह रही थी कि नेक्स्ट प्रोग्राम्स में आप ऐसी भी डिशेस बताएं नाजरीन को जो इन बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत इम्यून सिस्टम भी हमारा। बिल्कुल मैं आगे ज़रूर प्रोग्राम में बताऊंगी लेकिन स्पेशली मैं अभी इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि जो हमारे मसाला जाते हैं उसके हमारे जो स्पाइस हैं बहुत से लोगों ने रिसर्च किया, मैंने कुछ जगहों पे लिखा भी कि गरम मसाला जैसे होता है उसकी जो तासीर होती है वो गरम होती है और क़ुव्वत मदाफ़त जो होती है वो हमारे जो ये जो वबा आई हुई है ये आप अल्लाह का एहसान है और ख़ास तौर पे स्पेशली हमारे पाकिस्तान में बहुत कम जी इससे मुतासिर हुए हैं। ये इसमें एक रिसर्च के मुताबिक जो है मसाला जात की भी बड़ी अहमियत है। अच्छा जी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाहर कंट्रीज़ में जैसे इटली में टर्की में इस जगह पे यहाँ पर जो है मसाले हल्के इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ जी बिल्कुल हमारे यहाँ क्योंकि कुरान और सुन्नत के ऊपर फोकस किया जाता है जिसकी वजह से ये मसाले जो हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकीनन कुरान और सुन्नत पर अमल करने का फ़ायदा तो है ही और ये तो बात जो अभी हुई है इस पे उलमा से हम मज़ीद बात करेंगे। दुनिया कह रही है कि जी आप हाथ धोएं और गरारे करें और ये तमाम चीज़ें जो है वो चेहरे को आप धोइए बार बार। तो हमारे यहाँ तो वैसे ही 5 वक्त की नमाज, हाथ भी आपने धोने, आपने कुल्ली भी करनी है, आपने चेहरे पे पानी भी डालना है, आपने जो है हाथ का जो है वो धोना भी है, उसको मसा भी करना है आपने। तो अगर हम 5 वक्त नमाज ही प्रॉपरली पढ़ लें तो जो तमाम हिफ्ज़ान सेहत के उसूल इस वक्त दुनिया बता रही है वो वैसे ही जो है वो हवाले से आपने बहुत अच्छी बात की है। बहुत आपका शुक्रिया और लोगों को इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल मैं आपसे इस पर भी बात करूंगा कि हिफ्ज़ान सेहत का इस वज़ू के साथ क्या ताल्लुक़ है। दोनों उलमा कराम मौजूद हैं और जब उलमा मौजूद होते हैं तो सवालात जो हैं वो जहन में आते ही चले जाते हैं और हेरा के जहन में भी बहुत सारे सवालात। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, एक मुख्तसर सा ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे इंशाअल्लाह। कुछ सबीन से भी मालूम करेंगे और उनसे कहेंगे वो ज़रूर बताएं कि जनाब ग़िज़ा के ज़रिए से कैसे इलाज है और उलमा कराम से भी सवालात होंगे। मुख्तसर सा वक्फा, कहीं नहीं जाइएगा। और शफ़ी भाई भी हमारे दरमियान मौजूद रहेंगे, उनको हम कहीं नहीं जाने देंगे। आज हमारे साथ रहेंगे। इमरान कादरी साहब से भी हमें अभी कलाम सुनना है, वो भी बैठे हुए हैं और उनसे उनके एहसासात जज्बात जो हैं वो भी हम शेयर करेंगे। बड़ी तेज़ी से जनाब वापस आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग हमारे साथ छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। मरहबा रमज़ान मरहबा रमज़ान। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। करम आज बालाए बाम आ गया है, 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 जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता,
ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता और बिगड़े भी बना देता है। ये नाम मोहम्मद बस जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। और मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, मेरे पास कुछ भी, मेरे पास कुछ भी न था रोज़ महशर, बस नबी का वसीला ही काम आ गया है। नबी का वसीला ही काम आ गया है। इमरान भाई, अल्लाह करे ऐसा ही हो और हमें पूरी उम्मीद है ये ऐसा ही होगा कि मज़ा जब है सरकार महशर में कह दे, मज़ा जब है सरकार, मज़ा जब है, मज़ा जब है, जब है सरकार महशर में कह दे, क्या कह दे कि वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। वो देखो हमारा मज़ा जब है या रसूल अल्लाह, मेरे आका ये कह दे, मज़ा जब है, मज़ा जब है या रसूल अल्लाह, मज़ा जब है सरकार महशर में कह दे कि वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। और इस हमारी इस प्यारी सी महफिल की मुनासबत से खालिद मेम साहब फरमाते हैं कि जहाँ छिड़ गया है जिक्र शाहे मदीना, जहाँ छिड़ गया है यहाँ छिड़ गया जिक्र शाहे मदीना, और लबों पे दुरूदो सलाम आ गया है। लबों पे दुरूदो सलाम आ गया है। करम आज बालाए बाम आ गया है। करम आज बालाए सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। शफीक भाई, किस खूबसूरत अंदाज से आपने पढ़ा है, और बस मौला आपके ऊपर अपनी नज़र करम है उनकी और रहे जिस खूबसूरत अंदाज से। और ये कलाम ऐसा है, यकीनन नाजरीन भी देख रहे हैं कि जितनी दफ़ा सुना जाए लगता है कि जैसे पहली दफ़ा सुना गया, बार बार सुनने का जी चाहता है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इतने दिनों से मुस्तकिल एक ही तरीके की बातें सुन रहे थे, घर में बैठे थे, जहनी दबाव, आज मौलाना यहाँ बैठ के कुछ जहन को लग रहा है जैसे ठंडी हवा का झोंका,
महसूस हो रहा है। और ये ठंडी हवा का झोंका जो है, ये यकीनन मुझे नहीं पता कि इस वक्त सेट पे जितने लोग मौजूद हैं वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि नहीं, कि ये जिक्र ही है कि जो दिल को और जहन को क़ुव्वत अता फरमाता है। तो यकीनन उनका जिक्र ही वो है कि जब उनका जिक्र आ जाए तो हम कहते हैं जबीने अक़ीदत झुकी जा रही है, ज़ुबां पर मेरी किसका नाम आ रहा है, और तसद्दुक़ जबीने अक़ीदत के उन पर खुदा का दुरूद व सलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिस सुभान हस्ती अल्लाह। का जिक्र हुआ, बस परवरदिगार आलम अपनी उस महबूब के सदक़े से हमें इन तमाम आफ़ात, इन मुसीबतों से निजात अता फ़रमाए। बेशक ये मुश्किल कुशाई करने वाली ही हस्तियाँ हैं। हम वापस आएंगे अपने उलमा की जानिब। और नाज़रीन, जैसे कि इमरान भाई ने भी अभी ज़िक्र किया कि दुनिया में आज हर फैसिलिटी है हमारे पास, हर आसाइश है, इक़्तिदार है, सुकून नहीं है, दौलत है, सुकून नहीं है, हर आसाइश है लेकिन हमारे पास सुकून नहीं है, नेमतों की फरावानी है मगर सुकून नहीं है। और क्या इस किस्म की वबा से ये साबित हो रहा है कि हम खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करना भूल गए हैं, हम उसका हक़ अदा नहीं कर रहे हैं और हम खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं। इन मसाइल का जो हमें सामना है, मुझे याद आता है कि और जो परवरदिगार आलम ने ईमान के दर्जात, जो शुक्र के दर्जात बयान फरमाए हैं उलमा ने, उसमें सबसे पहला दर्जा ये है, इसमें आप तमाम उलमा की तस्वीर भी जाऊँगी, कि खुदा की नेमत को उससे ही मंसूब किया जाए, यानी जिसने नेमत को अता किया है उसी से ही मंसूब किया जाए। ये शुक्र का सबसे पहला दर्जा है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी हैं जिनको खुदा ने करीमुल्लाह कहा। वो क़ारून से कहते हैं कि खुदा ने तुझे इतनी दौलत अता की है तो तू ज़कात दे, यानी गरीबों को भी उनका हिस्सा अपनी दौलत में से दे। तो वो खुदा ने तुझ पर एहसान किया है, तो वो कहता है कि मैं क्यों उनको इसमें से हिस्सा दूँ, ये मैंने अपनी अक़ल और अपने इल्म से, अपनी मेहनत से हासिल की है। यानी इतना बड़ा जुमला कहते हुए ये आज हमारे लिए जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात हमारे लिए मशअल राह है कि हम खुदा का शुक्र भी नहीं अदा कर रहे हैं, दूसरों को उनका हिस्सा भी नहीं दे रहे हैं। वो कह रहा है कि मैंने ख़ुद अपनी मेहनत और अपनी इल्म से हासिल किया है। अल्लाह की बारगाह में इतना बड़ा जुमला कहते हुए नहीं डरा। और परवरदिगार आलम कह रहा वलम यरो, क्या ये नहीं जानता, इसको इल्म नहीं है कि इससे ज़्यादा ताकतवर लोगों को हम ख़त्म कर चुके हैं, कैसे ख़त्म कर चुके हैं। और फिर अल्लाह ने क़ारून को उसके ख़जानों समेत ज़मीन में धंसा दिया और क़यामत तक धंसता चला जाएगा। यानी कि हम अपनी नेमतों में उसका शुक्र भी अदा नहीं कर रहे हैं और खुदा की जो है ज़रा नवाज़ी पर, उसकी एहसान नवाज़ी पर जो है वो उसका इकरार भी नहीं कर रहे हैं। ये हमारा कमाल नहीं है कि खुदा ने हमें किसी नेमत से नवाजा है, दौलत से नवाजा है, खुदा की। माशाल्लाह, खुदा सलामत रखे। आप दोनों मेज़बान सारा वक्त जो है वो हम मेहमानों का ले लेते हैं और हमें जो है वो कम टाइम मिल रहा है मौलाना, तो इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोगों की गुफ्तगू यकीनन वही गुफ्तगू है जो हम लोग करें। ये एक मिज़ाहुल मोमिनीन इबादा के उन्वान पे मैंने अर्ज़ किया कि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर आप किसी राह से गुज़र रहे हैं और आपका पैर का अंगूठा किसी ऐसी सख्त जगह से लग जाता है और आपको तकलीफ़ होती है, तो अब आपको गौर करना है कि आपने कौन सा गुनाह किया है, अल्लाहु अकबर, जिसकी वजह से आपको ये तकलीफ़ हुई। अल्लाहु अकबर। अब अगर इस चीज़ को आप कयास कर लें हर चीज़ पर, इस वक्त ये सिर्फ़ आपके पैर के अंगूठे को चोट नहीं लगी है बल्कि पूरी इंसानियत को चोट लगी हुई है। इम्तिहान दो किस्म के होते हैं, एक उन लोगों के, जैसा कि अल्लामा साहब ने भी फरमाया था कि जिनके दर्जात अल्लाह ने बुलंद करने होते हैं। एक इम्तिहान उन लोगों का है कि जिनको अल्लाह जांचना चाहता है कि देखें ये मेरे शुक्रगुजार बंदे बनते हैं या ये कुफरान नेमत करते हैं। जी। इस वक्त दुनिया में बहुत पैसा है लोगों के पास, आप देंगे इटली में लोग अपनी बालकोनियों से, अपनी खिड़कियों से पैसे बाहर फेंक रहे हैं। अल्लाहु अकबर। कि हमें इस पैसे का क्या करना है जब हम अल्लाह की नेमतों से सरफराज नहीं हो रहे जी, यानी हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हम आबो हवा नहीं ले पा रहे, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जो है वो गोया उस तरह से नहीं गुजार पा रहे जैसे कि हम पहले गुजार रहे थे। तो ये तमाम लोगों का इम्तिहान है। देखिए, अल्लाह रहमान है तमाम कायनात के लिए और रहमान और रहीम है मुसलमानों के लिए। बिल्कुल। अब आप देखिए कि उस रहमान ने बारिश बरसाना बंद नहीं की,
वाह। उसने अजनास को उगाना बंद नहीं किया, जी। उसने अपनी आबो हवा को ख़त्म नहीं किया, लेकिन उन लोगों को जिनके लिए वो रहमान है और रहमान था, उन लोगों ने कुफरान नेमत किया, अल्लाह ताला की नेमतों का इनकार किया, गुनाहान ने कबीरा में मुलव्विस हुए, तो अल्लाह ने उनका किस अंदाज से गोया इम्तिहान लिया। वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जो कलमा पढ़ते हैं, उन लोगों ने अपने आप को गुनाहों में कितना मुलव्विस किया। जी। तो अब अल्लाह ताला उन कुफ़ार व मुशरिकीन पर गोया एक तरह का अजाब नाजिल कर रहा है और मुसलमानों को आजमाइश में मुब्तला कर रहा है, क्योंकि मुसलमानों के लिए अजाब नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज पे तशरीफ़ ले गए तो उस वक्त अल्लाह ताला ने जहाँ आपको बहुत सारी गोया तोहफे दिए थे, इनामात दिए थे, नमाज और ये तमाम अहकामात, वहाँ एक ये भी वादा किया था कि तुम्हारी उम्मत मरहूमा है। उम्मत मरहूमा का मतलब मरी हुई औरत नहीं है। जी हाँ, वो हमारे मरी हुई उम्मत नहीं है। हमारे यहाँ ये औरत को कह दिया जाता है मरहूमा, मर्द को कह दिया जाता है मरहूम, तो ये कह देना कोई बुरा नहीं है। मरहूम की माना है जो रहमत खुदा में चला गया, मरहूमा की माना है जो मुअन्नस में रहमत खुदा में चली जाए। तो ये उम्मत मरहूमा है, रहमत वाली उम्मत है। इस पर कयामत तक अल्लाह का अजाब नहीं आएगा, ये अल्लाह के नबी से अल्लाह का वादा है। लेकिन हमारे आमाल ऐसे हैं, हमारा किरदार, जैसे कि अभी अल्लामा साहब भी फरमा रहे थे कि उसकी वजह से हम उस आजमाइश में मुब्तला हुए हैं, और जब भी कभी आजमाइश में मुब्तला हों तो अल्लाह फरमाता है वब्तगू इलैहिल वसीला, मुझ तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो। तो आज हमारे पास जो है वो तलाश करने की ज़रूरत है कि जो अल्लाह ने तरीक़े बताए हैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, उनकी आले पाक के ज़रिए से, कि हम अल्लाह से किस तरह से रुजू करें, अल्लाह से किस तरह से तवस्सुल करें, और फिर अपने गुनाहों की माफ़ी चाहकर, और फिर हम इस वबा से, यकीनन अल्लाह गफूर और रहीम है, माह सियाम शुरू हो गया है, और यकीनन इस वबा से अल्लाह हम सबको महफूज करेगा और जो बीमार हैं उनको शिफा देगा। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि दौलत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो मैं एक हदीस कुदसी अगर याद दिलाऊँ अल्लामा की इजाज़त से, अल्लाह ताला हदीस कुदसी में फरमाता है अपने नबी पाक के दहने मुबारक के ज़रिए से कि अल मालो माली, दुनिया में जितना माल है मुझे अल्लाह का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस माल को, जैसे कि अभी आप कारून का किस्सा सुना रही थी, माल अल्लाह का है, अल मालो माली, दुनिया में जितना माल है मुझे अल्लाह का है। अच्छा, इसकी अगर उलमा से पूछें तो मुफस्सिरीन ने उस आयत की तशरीह भी की है कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में मुल्क है, वह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह वो है कि जिसने मौत को भी खल्क़ किया और हयात को भी खल्क़ की, और वो जानना चाहता है कि तुम में से कौन है जो ऐसा अमल करता है। और इसके तशरीह में उलमा फरमाते हैं कि दुनिया में जितना माल है मुझे अल्लाह का है, अल मालो माली, जितना माल है मुझे अल्लाह का है। अब कारून हो या कारून जैसे आम लोग हों, या बहुत सारे ऐसे मुसलमान जो ये समझते हैं कि ये माल मेरा है, जी जी जी, ये जो कुछ है वो मेरा है, और ये मैं जो करते हैं, आज अल्लाह ने मैं निकाली हुई है। जी हाँ, आप देखिए किबला पूरी तरह से मैं निकल नहीं रही है अभी तक। नहीं, देखिए ये भी एक अहम पहलू है इस बात का, सही फरमा रहे हैं। इस पर बस दुआ ये करें कि अल्लाह ज़्यादा मैं ना निकाले। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन इंसान समझ ले, अगर वो अल्लाह की थोड़ी इस आजमाइश को समझ ले तो यकीनन समझदारों के लिए इशारा बहुत है। अल्लाह इशारे दिया करता है, और इस उम्मत पे अल्लाह का ख़ास फजल है। आप देखिए, बड़ी अच्छी बात अभी हम में से कोई कर रहा था कि इस्लामी ममालिक में ये वबा उस अंदाज की नहीं है जैसे कि गैर मुस्लिम ममालिक में। अगर इस पे गौर करें, उसका सबब क्या है? इस्लामी ममालिक में चाहे वो किसी तरह से करते हैं, लेकिन वजू करते हैं, मुंह धोते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, हाथ धोते हैं। ये हाथ धोने का तो इस्लामी ममालिक में गो के बहुत से मुल्कों में अच्छी खासी अमवात हुई है, लेकिन जो रेशो आज अमेरिका में, जो रेशो इटली में है, जो चाइना में था, वो रेशो मुस्लिम ममालिक में नहीं है। जी जी। इसकी वजह यह है कि मुसलमान कैसा ही मुसलमान हो, लेकिन कम अज़ कम वो नमाज की तरफ रग़बत रखता है और रखनी चाहिए। और इस माह में तो ख़ास तौर पर हम गोया इन प्रोग्राम्स के ज़रिए से लोगों को तरगीब देंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पहले नमाज है फिर रोज़ा है। अगर नमाज नहीं पढ़ता बंदा तो रोज़ा को नहीं रख सकता। तो दुनिया में जितना माल है मुझे अल्लाह का है, अल मालो माली, दुनिया में जितना माल है मुझे अल्लाह का है। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं, जिन लोगों को अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह उन्हें कैसे आजमाइश में मुब्तला कर रहा है। अल उमराओ वकाली, दुनिया में जितने अमीर हैं मुझे अल्लाह के वकील हैं। वाह, क्या मतलब वकील?
यहाँ ये LLB वकील मुराद नहीं है, वाह। यहाँ वकील मुराद है कि अल्लाह ने शरई वकील बनाया। तुम्हें जो ये दौलत दी है अल्लाह ने, ये आजमाइश में मुब्तला करने के लिए दी है वाह। कि तुम इस दौलत को जितना जायज तरीके से अपने ऊपर खर्च कर सकते हो। एक गाड़ी की जरूरत है तो 2 गाड़ी नहीं रख सकते, जी अगर 2 गाड़ी रख रहे हो तो खुम्स व ज़कात देना होगा, जी इसलिए कि वो माल अल्लाह का है। इसी तरह से अल मालो माली, माल मेरा है। अल उमराओ वकाली, दुनिया में जितने अमीर हैं मुझ अल्लाह के वकील हैं। अब अगला जुमला सुनिएगा, ख़ास तौर पे माह सियाम में यहाँ जहाँ वफाकी और सूबाई हुकूमतें राशन जिस अंदाज से बांट रही हैं, पैसा जिस अंदाज से बेरहमी से और जिस गलत अंदाज से बट रहा है, और एक तरह से वो अंधा बाटे रेवड़ियाँ अपनों अपनों को दे, वो सिलसिला हमारे मुल्क में हुआ है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। नादरा का निज़ाम इतना ख़राब है कि उसको नहीं पता कि कितने गरीब हैं इस मुल्क में, कितने अमीर हैं इस मुल्क में। तो अब ज़रा वो लोग गौर करें कि अल्लाह वहदहु ला शरीक, लम यलिद वलम युलद, और कुल हु अल्लाहु अहद, यानी वो यकता है। इसके बावजूद वो अल्लाह क्या कह रहा है हदीस कुदसी में, अल मालो माली, दुनिया में जितना माल है मुझे अल्लाह का है। अल उमराओ वकाली, दुनिया में जितने अमीर हैं मेरे वकील हैं। अल फुकराओ अयाली, दुनिया में जितने गरीब हैं वो मेरे अयाल हैं। वाह 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 वाह। अब बताइए, वो अल्लाह जिसकी ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है, ना वो किसी का बाप है ना उसका कोई बाप है, वो अल्लाह गरीबों को मिसाल दे रहा है कि वो मेरी अयाल है। सुभान अल्लाह। तो ये दौलत जिसको आप कारून का खजाना समझ के जमा करके और धस जाएंगे, वो अल्लाह का माल है। और वो फुकरा के लिए अल्लाह ने गोया उनको अयाल करार दिया। तो अब नतीजा इस गुफ्तगू के क्या निकला, आप कहेंगे अब आप ज़्यादा बोल रहे हैं। और वो गुफ्तगू ये है कि जनाब माल अल्लाह का है, अमीर वकील है, गरीब अल्लाह के अयाल हैं। अल्लाह का माल अल्लाह के वकीलों को चाहिए कि अल्लाह के अयाल में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। आयत करीमा के तर्जुमा पढ़ा इन्होंने जी। आयत करीमा है, अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक वला तबगिल फसाद। सुभान अल्लाह। कि ए कारून, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए कारून, अल्लाह ने तेरे साथ नेकी की, एहसान किया, तुझे माल और दौलत से नवाजा। जी। अब ये माल, इस माल और दौलत से तू दूसरों को नवाज जी। ये माल और दौलत तू दूसरों को दे जी। और साथ में ये बात भी फरमाई कि वला तबगिल फसादा, अगर ये दौलत तू नहीं देगा तो फिर डाका पड़ेगा, अल्लाह, फिर चोरी होगी, लोग तेरे ऊपर हमलावर होंगे, तेरे घर में दाखिल होंगे, तेरे अंदर मकान के अंदर से ये सोना और चांदी जो है ना वो उठा के ले जाएंगे। और इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, कि अल्लाह ताला फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। तो इसलिए वक्त आ गया, अगर उम्मत पर कोई आफत आई है तो अहले सरवत जो है, अहले माल जो है, उनको अपना माल सलीके से, इज्जतदारी से लोगों के अंदर तकसीम करें। बड़ी तेजी से जनाब वापस आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे आप लोग हमारे साथ। छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी, मेरे साथ हैं सैयदा हिरा शिराजी। और किचन का जो सेगमेंट है उसको तो ज़ाहिर है कि मिना किया ही नहीं जा सकता, उसके बगैर तो सहरी हो ही नहीं सकती। सहरी का मतलब ही किचन है, और हमारे सच किचन का मतलब है सबीन। तो सबीन क्या हुआ भाई, कढ़ाई का क्या बना? बन गई, पक गई है, ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। तो रेसिपी ज़रा एक दफ़ा फिर दोहरा दीजिए। जी बिल्कुल, मैंने चिकन इस्तेमाल किए तकरीबन हाफ केजी, ठीक है। टमाटर इस्तेमाल किए इसमें 4 से 5 अदद जी। दही शामिल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है दही शामिल करना, आप चाहें तो कर सकते हैं। और साथ में हबीब कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है। और मसाले में हमने जो है मलका मसाला शामिल किया है कढ़ाई का। और अगर 1 किलो है तो आप 1 पैकेट इस्तेमाल करें, और हाफ केजी है तो आप हाफ इस्तेमाल करें। कढ़ाई तैयार हो गई है, ज़बरदस्त। अच्छा, प्रेजेंटेशन जो है वो अपनी जगह एक कमाल है।
کھانے کی پریزنٹیشن جو ہے وہ اپنی جگہ، ہر چیز کی پریزنٹیشن جو ہے وہ اگر خوبصورت ہو تو اس کو دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے، پھر اس کا جو ذائقہ ہے وہ بھی اور اچھا لگتا ہے. اور شیف سبین جو ہیں وہ ذائقے کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی بڑا خیال رکھتی ہیں کہ جب ڈش پیش کی جائے تو اس کو خوب سجاوٹ سے جناب دھنیا، پودینہ، ہری مرچیں اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر ہوتی ہیں. اچھا عمران بھائی، ایک چیز میں بتا دوں کہ جو ہم کھانے استعمال کر رہے ہیں اسپیشلی رمضان میں آپ کریں گے آگے، تو آپ اس کے ساتھ لیمن کا استعمال ضرور کریں. اس کو کاٹ کے اور آخر میں جو بھی ہم کھانا بنا رہے ہیں اس کو آخر میں اس میں دم دے دیں، تاکہ وہ ایک تو ہاضمے کے لیے بہت فائدے مند ہے، وٹامن ڈی ہے اس کے اندر، لیمن کے اندر، اس کا استعمال بہت ضروری ہے. دم کیا دے دیں؟ جی دم کیا دے دیں؟ مطلب اسٹیم پہ دے دیں. جب ہم ہرا دھنیا دم سے میں نے کہا کوئی دعا پڑھ کے دم کر دیں. دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، دعاؤں کا دور ہے، دعا بھی پڑھنی ہے، بالکل پڑھ سکتے ہیں دعاؤں کا، اور کمپلسری ہے دعا کا ویسے بھی ہمارے ہاں کہ کھانے سے پہلے پڑھنی ہے تو آپ اس پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نیبو شامل کر رہی ہوں، تقریباً 1 عدد 4 ٹکڑے میں نے اس کے کر لیے ہیں. دھنیا ہے اور ہری مرچوں سے اس کی پریزنٹیشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ نے ہاتھوں میں جو ہے وہ گلوز بھی پہنے ہوئے، بہت مناسب کام ہے. سینیٹائزر جو ہے وہ جب آپ استعمال کریں تو پلیز برائے مہربانی چولہے کے سامنے نہ استعمال کریں کیونکہ بہت ہی نقصان دہ ہے. گلوز بھی اگر ہیں تو آپ استعمال کریں، ورنہ جیسے کہ ہمارے ہاتھ دھو کے کھانے پینے کا استعمال کیا جاتا ہے بہت سارے معاملات. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات بتائی آپ نے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی، بڑی زبردست خوشبو ہے، اچھا ہو گیا. ذرا دکھا دیں ایک دفعہ. جی بالکل، جزاک اللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی، بہت بہترین. پہلی سحری ماشاءاللہ مکمل ہو گئی، تیار ہو گئی، اور بڑی پروردگار عالم کا کرم ہے وہ ہمیں ہمت طاقت دے کہ ہم پورے ماہ مبارک کے روزے رکھیں. بہت شکریہ سبین آپ کا، اور ہم بڑی جلدی سے واپس آتے ہیں اپنے علماء کرام کی طرف. اختتامی گفتگو ہے، اور اختتامی گفتگو میں ہیرا کی اجازت سے اور مولانا کی اجازت سے، کیونکہ وقت ہم زیادہ لے رہے ہیں، بڑی تیزی سے ایک سوال کرتا ہوں دونوں علماء کرام کی خدمت میں، اور ہیرا کے ذہن میں کوئی سوال ہوگا تو وہ بھی کہ ان موجودہ حالات میں ہم ایک چیز جاننا چاہیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد ائمہ معصومین کے زمانے میں اگر کوئی وبا آئی تو ان کا طرز عمل اور ان کا حکم کیا تھا، اور انہوں نے کیا دعائیں تعلیم فرمائیں کہ ہم اس وبا سے خود کو بچا سکیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. گزارش یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے اور دین فطرت ہے. بے شک اس دین میں جہاں تمام تر احکامات نافذ کیے گئے ہیں قرآن مجید کے ذریعے سے، سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے، یا صحابہ کرام کے ذریعے سے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں وہ کامل ہیں. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، ناخون کاٹنے سے لے کے اور سر کے بال تک کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں ہے. کائنات میں سطح زمین سے لے کے تحت الثری تک اور سطح زمین سے لے کے عرش اولی تک کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا احاطہ دین اسلام نے نہ کیا ہو. بے شک. اور ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے آل پاک ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہاں کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. سبحان اللہ. یہ سب وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، اسی لیے یہ کسی سوال کے جواب میں لا نہیں کہتے. اچھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آل پاک میں سے کسی کے پاس کوئی جاتا تھا تو وہ سوال کا جواب چشم زدن میں دیتے تھے. بے شک بے شک. مولا کائنات نے مسجد کوفہ پر کتنی مرتبہ سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ فرمایا، جو چاہو مجھ سے پوچھو. بے شک. اسی طرح سے جیسا کہ یہ آپ کا سوال ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے دور کے بعد ہمارے یہاں ائمہ اربع جو تمام مسلمانوں کے یہاں 4 امام مشہور ہیں، جی، ان کی فقہیں پوری دنیا میں نافذ ہیں. مگر وہ امام اور ہیں، اور یہ جو معصومین ہیں میں اسی کی تشریح کر رہا ہوں. پوری دنیا میں ائمہ اربع ہیں جن کی سے دنیا فیض حاصل کرتی ہے، مالکی، حنفی، شافعی اور حنبلی. اسی طرح سے فقہ جعفریہ میں یہ ہے کہ امام آخر الزمان علیہ السلام کی غیبت کبریٰ میں جانے کے بعد جو ہے وہ نوائب اربع تھے، وہ بھی 4 نائب تھے. ان کے بعد مجتہدین کرام کا سلسلہ شروع ہوا. آج کے دور میں مجتہدین میں جو اس وقت بڑے مجتہدین ہیں، یعنی جن کا فتویٰ چلتا ہے، جن میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی صاحب، آیت اللہ العظمیٰ حضرت سید علی خامنہئی صاحب، اور ان کے ساتھ اور آغا بشیر اور آغا ناصر مکارم شیرازی، آغا وحید اور بہت سارے تقریباً 7 مجتہدین ہیں جن کی تقلید پوری دنیا میں ہوتی ہے.
انہوں نے ہمیں اس وقت اس وبا سے بچنے کے لیے طریقے بتائیں، اچھا، اور وہ طریقے تمام وہی ہیں جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ سورہ فیل کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، سورہ فیل فیل کی۔ آگے رہبر معظم فرماتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں صحیفہ سجادیہ سے 7 نمبر دعا جو امام سید سجاد علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اس 7 نمبر دعا کو اس صحیفہ سجادیہ سے لے کر اور آپ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا اچھا، کہ جب ایک وبائی بیماری چلی تھی کہ جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ گویا متاثر ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، تو حضور پاک نے اس وقت یہ فرمایا تھا، یہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، علامہ صاحب بھی اس کی وضاحت فرمائیں گے، کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ اس موقع پر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سرکار قرآن مجید یاد کرنے کی تاکید فرماتے تھے، اور یہی سبب ہے کہ نمازوں میں بڑی بڑی سوریں اس وقت پڑھی جاتی تھیں تاکہ صحابہ کرام اس قرآن مجید کو حفظ کر لیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قرآن مجید سرکار کی زندگی میں 70% یاد کر لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر انہیں سرکار نے تعلیم فرمایا کہ جو تم نے قرآن یاد کیا ہے اس وبا سے بچنے کے لیے جتنی سوریں تمہیں یاد ہیں وہ آپ ان صحابہ کرام کو تعلیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہو گئی۔ اور ویسے بھی یہ بہار قرآن کا مہینہ ہے، اس میں لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو جب بھی تلاوت قرآن کریں تو بالخصوص دعا کریں کہ پروردگار دنیا کو اس وبا سے نجات عطا فرمایا۔ اور جیسے قبلہ نے فرمایا کہ آیت اللہ سیستانی صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ سورہ فیل کی کثرت سے تلاوت کریں، کم سے کم 10 مرتبہ تلاوت ضرور دن میں کریں۔ ہمارے ساتھ مفتی شاہ حسین گردیجی صاحب بھی ہیں، اور ان کی جانب بھی یہ سوال میں لے کے جاؤں گا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اس وقت ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک نئی کتاب، ایک تصنیف جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ میں چاہوں گا کہ مختصراً اس کا ایک تعارف بھی کرا دیں، اور یعنی جو مناسب سمجھیں اس کتاب کے بارے میں وہ ہمارے دیکھنے والے سامعین کو، ناظرین کو فرمائی کہ کیا ہے، اور ساتھ ہی اس سوال کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ایک دعا شریف منقول ہے، حدیث میں مشکات میں بھی ہے، دوسری کتب حدیث میں بھی ہے، کہ آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو کسی بیماری میں مبتلا دیکھے تو اس وقت یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دعا پڑھے گا تو وہ بیماری اس آدمی کو نہیں ہوگی۔ قبلہ یہ کہیں دعا لکھی ہوئی مل جائے گی، کسی کتاب میں موجود ہے تاکہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، دعا کے جو مجموعے ہیں ان میں بھی یہ جو ہے نا موجود ہے۔ اچھی، ٹھیک۔ تو میں نے بہت سارے آدمیوں کا جو موبائل میں دکھاتے ہیں ان کو وائرس ہو گیا ہے، تو وہ بچوں کو جمع کر کے تو ان سب کو میں نے یہ ادھر دیکھو اور یہ دعا پڑھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی، اور ساتھیوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ دعا ہے، اور یہ آزمودہ ہے بزرگوں کی، کہ بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس بیماری والے کو دیکھا اور یہ دعا پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے محفوظ فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ اس طریقے سے یہ دعا جو ہے یہ پڑھنی چاہیے۔ اب رہ گئی بات، یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے تفتزانیہ، تو یہ اصل میں درس نظامی میں پڑھنے اور پڑھانے والے جو اہل علم ہیں یہ ان سے متعلق ہے۔ یہ علامہ تفتزانی، ان کا نام ہے امام سعد الدین تفتزانی، ٹھیک ہے، اور یہ عالم اسلام کے بڑے مشہور عالم ہیں، اور ابن خلدون نے بھی اپنے مقدمے میں ان کا ذکر کیا ہے، یہ اس دور کے تھے، اور ان کی کتابیں اتفاق یہ ہے کہ درس نظامی میں کثرت سے پڑھائی جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ، تو یہ علم بلاغت کے بھی امام ہیں اور علم کلام کے بھی امام ہیں، ماشاءاللہ، اور بھی بہت ساری خوبیاں جو ہیں ان میں پائی جاتی ہیں علمی لحاظ سے۔ تو ان کی کتابیں جو درس نظامی پڑھائی جاتی ہیں تو وہ جیسے مختصر المعانی ہے، یہ علم بلاغت میں ہے، اور پھر علم عقائد پر ان کی کتاب ہے شرح عقائد کے نام سے، اور یہ نہیں علم کلام پر جو ہے نا، اور دوسری علم کلام کی کتاب ہے ان کی شرح المقاصد۔ تو ان میں کچھ مشکل عبارات ہیں کہ جو مدرسین کو بھی دقت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اس کو بیان کیا جائے یا سمجھا جائے، تو ان عبارات کی تشریحات ہیں ان 3 کتابوں کی، تو ان عبارات کی تفصیلی تشریحات ہیں۔ تو جب طالب علم وہاں پر پہنچے گا تو ان عبارات کی مشکل میں پڑے گا کہ ان کو حل کیسے کیا جائے، تو وہ اساتذہ جو ہے اس کی رہنمائی کریں گے، اور یہ مسئلہ بڑے آسان طریقے سے حل ہو جائے گا، جس سے علامہ سعد الدین
تفتزانی کی علمی شخصیت کا اظہار بھی ان پر ہوگا واہ کہ کس طریقے سے ان مسائل کو انہوں نے سلجھایا ہے. سبحان اللہ جی، بہت اچھا. اور یقیناً اس کتاب کے بارے میں مفتی صاحب سے ہماری بھی گفتگو رہی ہے، بڑی تحقیق کی ہے انہوں نے اس کتاب کے اوپر، اور یقیناً جو اہل علم حضرات ہیں وہ اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، بہت ساری چیزیں منکشف ہوں گی. پروگرام اپنی اختتام کی جانب ہے. بس پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ خدا ہمیں اپنا شکر ادا کرنے والوں میں شمار فرمائے، ورنہ جب ہم روز قیامت اللہ کے حضور پہنچیں گے تو ایسا ہی محسوس ہوگا کہ بات منصب سے نہ دولت سے بنی، کیونکہ ہم صاحب کردار نہ تھے. علماء کی گفتگو سے یہی اخذ کیا گیا کہ اپنے کردار کو ایسا بنایا جائے، خدا کی ذات کو راضی کیا جائے. ہم روزی کی بھاگ دوڑ میں کہیں نہ کہیں اس ہستی کو بھول جاتے ہیں جو روزی ہمیں فراہم کرنے والا ہے، جو ہمیں ہر نعمت عطا کرنے والی ہستی ہے، جس کے لیے ہم اپنے حال کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کو بھول گئے فکر روزی میں، تلاش رزق کی ہے خالق کا ہی خیال نہیں. اللہ اکبر، بس اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پروردگار عالم سے اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں اور آپ سب کو، آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے، یہ جو حالات ہیں اس میں بھی پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے رہیے. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، بڑی اچھی بات کر دی. اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کو اپنا شکر ادا کرنے والوں میں شمار فرمائے. یہیں پر میری گزارش ہے کہ عمران قادری آپ بھی کوئی بہت اچھا سا کلام، جیسے اس سے پہلے بھی آپ کلام پیش کر رہے تھے، تمام ناظرین کی نظر کیجیے گا. کوشش کرتا ہوں اور دیکھنے والے تمام سامعین بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، مدینہ ہے. مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان. مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان. تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے. تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے. زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں. زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. اور مکہ کرم کتنا ہے فخری ان کی
ذات پاک کا مجھ پر کرم کتنا ہے، فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے، میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ پروردگار عالم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ذکر ہو گیا مدینے کا، تو خدا کرے کہ وہ وقت جلد آئے کہ ہم دوبارہ سے خدا کے گھر کو جب تشریف لے جائیں تو خدا کے محبوب کے در پر بھی تشریف لے جائیں، کیونکہ ہمارا تو حال وہی ہے کہ لوگوں کو جو کچھ ملا مقدر سے ملا، ہم کو تو مقدر بھی ان کے در سے ملا۔ تو مدینے کا ذکر ہو رہا ہے، کیا شان ہے اس ہستی کی۔ اور پھر ہم آخری سوال ہے علامہ صاحب، اون صاحب آپ کی جانب میں آؤں گی سوال لے کر کہ یہ ہستیاں ہمیں شکر گزاری کا درس دیتی رہی ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام سے دعائیں منسوب ہیں، اور چوتھے امام حضرت امام زین العابدین سید الساجدین جو عبادتوں کی زینت ہے، قیامت تک سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں، اس ہستی نے ہر روز کی مناسبت سے جو ہے دعا ہمیں پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ اور گزشتہ ادوار میں جب بھی کوئی بیماری یا کوئی وبا پھیلی تھی تو ائمہ معصومین علیہ السلام کا کیا طریقہ کار تھا، امام زین العابدین کے حوالے سے بھی بتائیے گا اور ائمہ کے حوالے سے بھی۔ مولانا میں کتاب اپنی جو ہے کتاب کا تعارف بھی کروا دیجیے۔ اچھا، جو آپ کتاب اس کا تعارف بھی کروا دیجیے۔ بحمدللہ تقریباً 7 ضخیم کتابیں ہماری اب تک مارکیٹ میں آ گئی ہیں، جن میں عرفان قرآن جو ہے وہ 600 صفحات پر مشتمل ہے، اور عرفان مدینہ، عرفان روضہ، عرفان حج ہماری کتاب جو ہے وہ تقریباً 6 دفعہ چھپ چکی ہے۔ اور عرفان روضہ کے عنوان سے یہ کتاب اس لیے میں ابھی عمران بھائی کے حکم پر دکھا رہا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے وہ اس مہینے میں خاص طور پر آپ کے دیکھنے والوں کے سننے والوں کے کام آئے گی۔ اگر مارکیٹ میں ملتی ہے، اگر کسی کو نہ ملے تو وہ عمران بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے یہ کتاب ہم تحفتاً بھی دے سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا تو اس کتاب میں روزانہ کی دعائیں بھی موجود ہیں جی، یعنی اس مہینے میں جو ہمیں روزانہ خاص طور پہ ماہ صیام میں اہل بیت علیہ السلام نے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں کہ ہمیں روز کس طرح سے دعا پڑھنی ہے۔ اور اس میں صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی درج کیا گیا ہے کہ پہلے ماہ صیام کے پہلے روزے کی فضیلت کیا ہے جی، اور اس کا ثواب کیا ہے، جی، دوسرے روزے کی فضیلت کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، جی، تیسرے، اس طرح سے 30 کے 30 روزوں کی گویا فضیلت ہر دن کی، اور اس دن پڑھی جانے والی دعا جی، وہ بھی اس کتاب میں ہم نے درج کی ہے۔ اور وہ عام طور پر کتابوں میں آپ کو مفاتیح الجنان میں خاص طور پہ یہ دعائیں مل جائیں گی۔ اگر یہ کتاب نہ ملے تو مفاتیح میں یہ دعائیں پہلے سے موجود ہیں، ہم نے اس کی تھوڑی سی تشریح کی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مفاتیح تو ایک ہمارے یہاں کی بہت ہی معتبر اور مستند کتاب ہے، خاص طور پہ وظائف اور دعاؤں کے اور روزمرہ کے حوالوں سے۔ جہاں تک آپ نے فرمایا کہ امام سید سجاد علیہ السلام کی جو 7 نمبر دعا ہے، دعائے صحیفہ سجادیہ میں، وہ دعا اگر ہم پڑھیں اور اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اگر ہم اس پہ غور کریں، اس کی تشریح میں جائیں، تو امام فرماتے ہیں کہ ہم اس اللہ کی حمد کر ہی نہیں سکتے
कि जो खालिक कायनात है, अल्लाह अकबर। और सजदे में जाकर दुआएं पढ़ें, और उन दुआओं की ज़्यादा से ज़्यादा फजीलत बयान की है इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने। फरमाते हैं इसीलिए इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम को सैयदुस साजिदीन कहा जाता है कि वो हर नेमत मिलने पर शुक्र का सजदा फरमाते थे, और फरमाते थे हम जैसे तालिब इल्मों के लिए या देखने वालों के लिए कि जब भी तुम्हें कोई नेमत मिले तो तुम अल्लाह का सजदा करो, शुक्र का सजदा करो। और जैसे कि आयत शुरू में अभी तिलावत हुई कि आप शुक्र का सजदा करेंगे, अल्लाह नेमतों में इजाफा करेगा। इसी तरह से आप फरमाते हैं कि आप किसी ऐसी जगह खड़े हैं जहां नेमत मिली, आपको खबर मिली, यानी आज का दौर है, आप मार्केट में खड़े हैं और जनाब आपको मोबाइल फ़ोन पे खबर मिली कि आपकी जॉब लग गई है जी, यानी एक अल्लाह ने आपको नेमत दी है। अब इमाम फरमाते हैं कि तुम वहाँ शुक्र का सजदा नहीं कर सकते, इसलिए कि तुम वहाँ गोया एक मार्केट में खड़े हो या किसी ऐसी जगह खड़े हो जहाँ सजदा नहीं कर सकते। तो फरमाते हैं ऐसे झुको अल्लाह की बारगाह में जैसे नमाजी रुकू में जाता है। वाह। देखने वालों को शायद ये गुमान हो कि इसके कोई पेट में शायद दर्द है, लेकिन तुम्हारी नीयत सजदा इलाही की है, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह तुम्हारी नेमतों में इजाफा करेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए ये जितने भी औलिया अल्लाह हैं, जितने भी हमारे पेशवा हैं, वो सबसे ज़्यादा शुक्र और सबसे ज़्यादा सब्र की तलकीन फरमाते हैं, और ख़ुद उन्होंने अमलन करके दिखाया। और सबसे बड़ी मिसाल आपको करबला में मिलती है। वाह वाह। आप देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सब कुछ कुर्बान हो गया, वाह वाह, और फिर भी सजदा इलाही में सुब्बुहुन कुद्दूसुन की तस्वीर पढ़ रहे हैं। रिवायत मिलती है कि उस वक्त शैतान ने आवाज़ दे के कहा कि अगर मुझे पता होता कि आदम की सुल्ब में हुसैन जैसे सजदा गुजार हैं तो मैं अल्लाह को सजदा कर लेता। कता कलामी की माफ़ी चाहूँगी। अल्लामा साहब बीबी ज़ैनब का वो जुमला भी बयान फरमा दीजिएगा जो बीबी इरशाद फरमाती हैं कि लाशों के दरमियान खड़ी है फिर भी खुदा की हम। आप देखिए जिस वक्त बहुत सारे वाक़यात हैं कि जब जनाबे ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा को पाबंद रस्म किया गया और 11 मुहर्रम को जब वो लाशों के दरमियान से गुजरी हैं, तो उस वक्त भी आसमान की तरफ देख कर कहा था कि या अल्लाह हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें अपनी खुशनुदी के लिए गोया हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमाया, और तेरी खुशनुदी की खातिर हमने और देखिए एक किसी टीवी चैनल पे सवाल हुआ था कि आखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही को क्यों मुंतखब किया गया करबला के लिए, तो हमने उनकी बारगाह में अर्ज़ किया था कि रोज़े अलस्त अल्लाह ने हर नबी से करबला पेश की थी उनके सामने कि करबला में ये वाक़या होगा, तुम्हें अपना सर देना होगा, अपने बच्चों की अपने जवानों की कुर्बानी देनी होगी। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम ने फ़ख्र से अर्ज़ की थी, यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक फ़ख्र अम्बिया को छोड़कर कि हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन जब कहा कि तुम्हें बहन बेटियों की चादरें भी देनी होंगी, तो उस वक्त अम्बिया अलैहिस्सलाम ने गर्दन झुका ली और कहा कि ये बोझ हम उठाने की गोया हमें ताकत नहीं है। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोज़े अलस्त अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह मैं ये तेरी खातिर ये कुर्बानी देने को भी तैयार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन हस्तियों ने हर मरहला शुक्र का सजदा किया है, हर लम्हा शुक्र किया है, और यही सबब है कि आज फस्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। करबला वालों ने अल्लाह का जिक्र किया, आज दुनिया भर में या हुसैन या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, जहाँ से बात चली थी जी वहीं पर आकर, और यकीनन के जिक्र इमाम हुसैन के बगैर तो महफिल तमाम हो ही नहीं सकती, और उनका जिक्र आ जाता है बात कामिल हो जाती है। बस इख्तितामी जुमले मैं चाहूँगा कि इस वाक़े करबला से ही जुड़ जाएँ कि इस मुश्किल में भी करबला वाले शुक्र कर रहे थे। मुफ्ती साहब क्या इरशाद फरमाएंगे इख्तितामी जुमले? देखिए मसाइब इंसान के ऊपर आते रहते हैं छोटे और बड़े, इंसानी ज़िंदगी में और कौमों की ज़िंदगी में भी होता रहता है, लेकिन इसमें जो इस्लामी तालीमात हैं वो रुजू इल्लाह की है। बेशक कि इंसान के ऊपर खुशी और मसरत के लम्हात भी आते हैं, बिल्कुल, और गम व हुज़न के लम्हात भी आते हैं। खुशी और मसरत में और गम और हुज़न दोनों में रुजू इल्लाह ज़रूरी है। अब जिस तरीके से हज़रत ने बयान किया है कि ये नेमत मिली और इस तरीके से शुक्रिया भी अदा हो गया, लेकिन जब गम की खबर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को मिली कि वो ऊँट पे सवार कहीं जा रहे थे, तो उनको इत्तला दी गई कि आपके भाई का इंतकाल हो गया है, तो वो फ़ौरन ऊँट से उतरे और उन्होंने दुगाना नफल अदा किया और इस अल्लाह की तरफ उन्होंने रुजू किया, सजदा किया। तो ये वो बात है कि जो अल्लाह जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाई है,
वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सुभान अल्लाह। सब्र और सलात के साथ इस्तिआनत पकड़ो, अल्लाह की बारगाह में इन चीज़ों को पेश करो। तो ये एक मोमिन जो है उसकी निशानी होती है कि वो अपनी तमाम ज़िंदगी में और ख़ास तौर पर जब उस पर मुसीबत आती है तो फिर वो अल्लाह जल्ल जलालहू की तरफ रुजू करता है। सुभान अल्लाह। और वो रुजू जो है वो हकीकी रुजू होता है, वक्ती रुजू नहीं सुभान है अल्लाह। कि मुसीबत टल जाए और फिर वो अपनी जगह पे पहुंच जाए, नहीं, ऐसा नहीं। मोमिन हर हालत में अल्लाह जल्ल जलालहू के हुक्म और उसके फरमान को कबूल करने वाला होता सुभान है। अल्लाह। अल्लाह सुभान ताला अल्लाह। हमें तौफीक अता फरमाए, हम मुश्किल के इन लम्हात में उसकी ज़ात की तरफ रुजू करें बेशक। कि वो ही शिफा देने वाला है, बेशक। वो ही सेहत देने वाला है, वही ज़िंदगी देने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हज़रत अल्लामा सैयद औन मोहम्मद नकवी साहब, आपका मुफ्ती शाह हुसैन गर्देजी साहब, आपका शफीक अहमद साहब, आपका इमरान कादरी साहब, आपका फैसल महमूद वड़ाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेख सबीन हमारे दरमियान मौजूद रहीं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ। तमाम नाजरीन, देखने वाले, उन सब का बे इंतहा शुक्रिया। और परवरदिगार आलम हम सबको रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इस माह मुबारक रमज़ान की बरकतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसी के सदक़े और इसी के तुफ़ैल मैं ये जुमला ज़रूर कहूँगा कि यकीनन कि ज़मीन के रास्ते बंद हो गए हैं, ए पालने वाले तू आसमान के रास्तों को खोल दे। और जब आसमान के रास्ते खुल जाएँ तो साहिबान सैर व सलूक पैदा होते हैं। यकीनन कि जब इंसान की लौ परवरदिगार से लग जाती है तो फिर उसे किसी आइसोलेशन में डिप्रेशन, किसी तरीक़े की जहनी दबाव, किसी तरीक़े की तकलीफ़ नहीं होती। शर्त सिर्फ यह है कि खुलूस से पुकारा जाए, शर्त सिर्फ यह है कि दिल से पुकारा जाए, शर्त सिर्फ यह है कि इस नीयत के साथ पुकारा जाए कि वो मेरी आवाज़ सुन रहा है। और अगर उसने आपकी आवाज़ सुन ली तो आप यकीन जानिए कि आपसे बढ़कर खुशकिस्मत कोई नहीं होगा। इसी दुआ के साथ आज की अपनी इस मरहबा सहरी ट्रांसमिशन के इख्तिताम को पहुँचें। आपसे इजाज़त चाहेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ। और मैं चाहूँगा कि इख्तिताम में शफ़ीक भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं और वो कलाम पेश करेंगे। अपने मेज़बान सैयद इमरान मेहदी और सैयदा हिरा शिराज़ी को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो न होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाब व ख्याल ही। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। मोह महर में तेरी रोशनी हुई खत्म तुझ पे पैगंबरी। नहीं तुझ सा तेरे सिवा कोई, करे कौन तेरी बराबरी, करे कौन तेरी बराबरी। ये नहीं किसी की मजाल, ये नहीं किसी की मजाल ही। सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। न फसील है नाम हल सरा, तेरा फर्श है वो ही बोरिया। तेरे जिस्म पाक पे एक कबाब, वो भी तार तार है जा बजा, वो भी तार तार है जा बजा। तेरी सादगी है कमाल ही। सल्लु अलैहि व आलिहि।
सल्लु अलैहि वालिही। तू खलील है, तू करीम है, या रसूल अल्लाह। तू खलील है, तू करीम है, तू रऊफ है, तू रहीम है, तू हबीबे रब्बे करीम है। तेरी शान सबसे अजीम है, तेरी शान सबसे अजीम है। नहीं कोई तेरी मिसाल है, सल्लु अलैहि